हाँ जी दोस्तों, स्वागत है तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्टडी फाइटर्स ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जेकर तुसीं CDP ਦੀ स्टडी कर रहे हो तो तुसीं जीन पियाजे नहीं पढ़िया तो जेकर पढ़िया भी है तो तुहानूं समझ नहीं आया तो यह क्लास तुहाडे लई मोस्ट इंपोर्टेंट होएगी। यह तुहाडे नंबर अज बिल्कुल पक्के कर देवेगी। तो समझते जी असीं जीन पियाजे, तो जिहड़ा जीन पियाजे सी जी यह गल करदा सी कंस्ट्रक्टिविज्म की, मतलब कि कह सकते हैं कि यह जी नॉलेज है उसकी रचना करने की गल करता सी। कुल मिला के आपां की कह सकते हैं कि यह रचनावादी विचारधारा के नाल संबंध रखता सी, जिन्हों असीं कह सकते हैं कि यह कंस्ट्रक्टिविज्म का धारनी सी। उस दे विच इसका विश्वास सी भी उसके विचारों के अनुसार इसके विचार हैगे सी। ठीक है जी। तो जेकर आपां गल करिए इसकी थ्योरी की जो एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ बन जाती है कोगनीटिव डिवेलपमेंट, यानी कि इसका एक नाम होर भी लै लिया जाता है। कई बार इस थ्योरी नूं इंटलैक्चुअल डिवेलपमेंट भी कह दिता जाता है। इस गल दे विच तुसीं कदे भी कन्फ्यूज ना हो जिओ। ठीक है जी। तो थ्योरी के ये अलग अलग नाम ने जिहड़े लै लए जाते हैं। पंजाबी दे विच आपां बौद्धात्मक विकास कह सकते हैं या फिर ज्ञानात्मक विकास थ्योरी सिद्धांत कह सकते हैं। तो इस तरीके नाल कई बार इसके अलग अलग नाम लए जाते हैं, उन्हां दे विच तुसीं कदे भी कन्फ्यूज ना होइओ। तो देखो जी इस दे विच जो गल करदा ये कोगनीशन की गल करदा है, मतलब कि ज्ञान की गल करदा है, बुद्धि की गल करदा है। ठीक है जी। तो इस दे विच की चीज़ों को यह मानदा भी शामिल ने, तो यह मानदा कि अपनी जिहड़ी मैंटल स्किल्स ने, मतलब कि अपनियां मानसिक जिहड़ियां कौशलतावां ने ओह इस दे विच शामिल ने। मैमरी की गल करदा है, मतलब अपनी जिहड़ी यादाश्त है वह कोगनीशन है उसका मीनिंग। तुसीं जदों कोगनीशन का मीनिंग समझ गए भी इस विच की शामिल है, तो इस थ्योरी दे नाल रिलेटेड तुहाडीआं मतलब जिहड़े क्वेश्चन होणगे वो ऑटोमैटिकली सॉल्व होण लग जाणगे। ठीक है जी। तो इस तो बिना थिंकिंग की गल करदा है, सोचण शक्ति जी अपनी परसैप्शनस, मतलब कि जिहड़ियां साडीआं धारनावां ने ओह भी कोगनीशन का ही हिस्सा ने। इस तो बिना इमैजीनेशन जदों आपां कल्पना कर रहे होंदे किसी चीज़ बारे आपां सोच रहे हैं, अटैंशन की गल करदा है, ध्यान की गल करदा है। तो इस तरीके नाल यह सब चीज़ां ने जिहड़ियां कोगनीशन दे विच शामिल ने। तो इस कोगनीशन के बेस ते ही पियाजे ने थ्योरी दी है कोगनीटिव डिवेलपमेंट। तो वह ये गल आखूगा भी यह कोगनीशन के बेस ते ही अपना जो डिवेलपमेंट होंदा है। इस तो बिना जिहड़ियां स्टेजेस की गल करते होंगे आपां तो लास्ट में आउणगे, आपां ओह पूरा डिटेल दे विच समझांगे। इस तो पहलां आपां समझदे हां कि जिहड़ा पियाजे है वह बच्चों नूं छोटे विग्यानक आखदा है, कहण दा भाव कि वह लिटल साइंटिस्ट बनता है बच्चों नूं। ठीक है। तो वह की आखदा है भी बच्चे ने ना जिहड़े उन्हां दे विच जिहड़े बुद्धि है कोगनीशन जिहड़ी दी आपां गल करके हटे हां, तो कहंदा भी कोगनीशन के बेस ते बच्चे की करते हैं ज्ञान की रचना करते हैं। ठीक है। तो रचना कहंदा वो तां ही वो की है रचनावादी है, मतलब कि वो ये कहंदा है भी ज्ञान रचिया जा रहा है। ठीक है। तो इसकी रचना की गल करदा है। तो पियाजे ने बच्चों नूं लिटल साइंटिस्ट कहा है, यह एक इंपोर्टेंट चीज़ बन जाती है, इन ध्यान दे जरूर रखियो। इस तो बिना जिहड़ा पियाजे है, ठीक है, वह मेन तौर पर 4 फैक्टर्स की गल करेगा, 4 तत्तां की गल करेगा। यह 4 तत्त किहड़े-किहड़े ने वो आपां हुण डिटेल दे विच देखांगे। देखो जी नंबर 1 यह गल करेगा मैच्योरेशन यानी कि परिपक्वता की। तो यह मतलब कहते भी परिपक्वता की गल करता है। तो इस बारे ये स्टेजेस भी नहीं आप अगे पढ़ांगे है ना, वो भी स्टेज ही कवर होणगियां। परिपक्वता की गल करता है। इस तो बिना एक्सपीरियंस की अनुभव की गल करता है, तजर्बा कह लो है ना, उसकी गल करता है। तो इस तो बिना ये सोशल इंटरैक्शन की भी गल करता है, मतलब कि समाज है जिहड़ा उसदे विच अंतर संबंधता की भी गल करता है। ठीक है जी। इस तो बिना आपां गल करते हैं इक्वलिब्रियम की, यानी कि संतुलन की गल करता है, जिस दे विचों अगे सवाल भी बनता है। ठीक है। ये चीज़ भी तुसीं ध्यान नाल समझो जी। तो इक्वलिब्रियम है जिहड़ा कि उसनूं असीं 2 पार्ट्स दे विच डिवाइड करते हैं। नंबर 1 है जी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो ऑर्गेनाइज करना, मतलब कि जिहड़ा ज्ञान है उसनूं ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, उसका संगठन किया जा रहा है। इस तो बिना एक पॉइंट बन जाती जी अडोप्टेशन। ठीक है। तो अडोप्टेशन अनुकूलन कह लो। तो अगे इसके भी 2 पार्ट ने। ठीक है। यह 2 पार्ट किहड़े-किहड़े ने उन्होंने आपां डिटेल दे विच समझांगे भी अगे। तो इसका नंबर 1 पार्ट बन जाता जी असीमिलेशन। ठीक है। जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ है जिसनूं असीं आत्मसात कह सकते हैं। की हुंदा है आपां डिटेल दे विच अगे समझण जा रहे हैं। इस तो बिना अकोमोडेशन की गल करता है, समायोजन की गल करता है। तुसीं बस इत्थे तो ये चीज़ नोट कर लो भी इक्वलिब्रियम दे अगे ये पार्ट ने, अगे अडोप्टेशन है, अगे इसके 2 पार्ट ने। ठीक है। इन्हों इस तरह तैयार रखियो, याद रखियो। इस तो बिना हुण आपां इन्हां नूं कल्ले-कल्ले डिस्कस करते हैं भी ये असीमिलेशन आत्मसात करना है की। तो यही है जी कि अपने कोल की हुंदा है, कई बार जो नॉलेज हैगी है, मतलब पहला भी अपने कोल थोड़ी बहुत कोई ज्ञान होगा, कोई अपने कोल चीज़ हैगी है ना, तो उस दे विच कुछ जोड़ना, इसनूं ये असीमिलेट करना आखदा है, इसनूं ये असीमिलेशन आख रहा है।
ਆਤਮਸਾਤ ਕਰਨਾ ਆਖਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਪਾਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਕੀ ਆਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਜੋੜਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਕੀਮਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਬੌਧਿਕ ਸੰਰਚਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਕਾਹਦਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਦਾ। ਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਬੇਸ 'ਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਮੀਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਆਪਾਂ ਅੰਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਮੀਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਮ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਛਾਪ ਲਓ। ਇੱਕ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਨੰਬਰ ਡਾਇਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਸਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਸਟਰਕਚਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਿਮ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਰਿਚਾਰਜ ਕਰਵਾ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਚਾਰਜ ਕਰਵਾ ਲਈਏ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗੀ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਜੋੜਿਆ, ਕੀ ਜੋੜਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਚਾਰਜ ਕਰਾ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਕੁਝ ਜੋੜਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਡ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਐਡ ਸਮਥਿੰਗ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਝ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ ਸਮਝੋ, ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਿਮ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਯੂਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਲਸ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਕਰ ਸਕੋ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮ ਹੀ ਨਵਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਮ ਲੈ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜੋੜਨਾ ਅਸੀਮੀਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਉਹ ਸਿਮ ਕੱਢਿਆ ਪਰਾਂ ਸੁੱਟਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਹੀ ਕਰਤਾ, ਸਿਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਨਵਾਂ ਸਿਮ ਪਾ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਯੋਜਨ ਆਖਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਲੱਗ ਕੀਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਵਰਜਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਡ ਸਮਥਿੰਗ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਐਡ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਖਾਂਗੇ, ਅਸੀਮੀਲੇਸ਼ਨ ਆਖਾਂਗੇ। ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਵਰਡ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਸੈੱਟ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਸਕੀਮਾ ਕਹੋਗੇ। ਸਕੀਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਪੈਕਟ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਕਟ ਦੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਸਕੀਮਾ ਕਹਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਪਿਆਜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਹੋਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੇਸਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਵਨਸ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਸਟਰਕਚਰ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਕੀਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਦਾ ਜੀ ਪਿਆਜੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਕੀਮਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਕੀਮਾ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਟਲ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਰਚਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ, ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ।
ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਮੀਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਡ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਐਡ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖ ਲਈ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਉਹਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰੂਗਾ। ਤਾਂ ਸਕੀਮਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਮੀਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਐਡ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਚੇਂਜ ਹੀ ਕਰਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਦਲਾਅ, ਸਮਾਯੋਜਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨਾ, ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਬਦਲਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਰੂਪ ਬਦਲਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝੋ, ਚੇਂਜਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮਥਿੰਗ ਚੇਂਜ, ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ, ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂਪਲੇਟ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਸਮਾਯੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਕੰਪਲੀਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੀਨ ਪਿਆਸੇ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, 4 ਸਟੇਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 4 ਪੜਾਅ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਜੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਐਸ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ। ਐਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਜੀ ਸੈਂਸਰੀ ਮੋਟਰ ਸਟੇਜ। ਤਾਂ ਸੈਂਸਰੀ ਮੋਟਰ ਸਟੇਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਵੇਦੀ ਗਤੀ ਪੜਾਅ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੈਂਸਰੀ ਮੋਟਰ ਸਟੇਜ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਸਮਝੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕਸ ਹੈ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਐਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕੀਤਾ, ਸੈਂਸਰੀ ਮੋਟਰ ਸਟੇਜ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਾਕਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਪਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾਇਆ, ਇਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੀਸਰੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਕੰਕਰੀਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ ਕਹਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥੀ ਸਟੇਜ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਫਾਰਮਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਾਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੈ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ 4 ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅੱਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੱਲੀ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੋ ਫਸਟ ਸਟੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਇਹ ਸੈਂਸਰੀ ਮੋਟਰ ਸਟੇਜ। ਸੈਂਸਰੀ ਮੋਟਰ ਸਟੇਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਵੇਦੀ ਗਤੀ ਅਵਸਥਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਇਹ ਜਨਮ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ 0 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਕਹਿ ਲਓ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਲੇ ਮਤਲਬ ਇਨਫੈਂਸੀ ਸਟੇਜ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਿੰਪਲ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਪਿਆਜੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਰਿਫਲੈਕਸ ਐਕਸ਼ਨਜ਼। ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸੀ ਛੋਟਾ, ਉਸ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਦੇ ਫੇਸ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਹਲੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਲੇ ਸਿਆਣ ਲੂਗਾ, ਪਹਿਚਾਣ ਲੂਗਾ, ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਮਝਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਸੈਂਸਰ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੈਂਸਰ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਚਮੜੀ ਹੈ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੈਂਸਰਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਜੀ ਸੁਣੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਵੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਕਾਹਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਮੂਵ ਕੀਤਾ, ਰਿਫਲੈਕਸ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਝ ਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਉਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟਡ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਓਬਜੈਕਟ ਪਰਮਾਨੈਂਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲ, ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਮਝਣਾ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਮੀਟੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਨੁਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗ੍ਰੈਸਪਿੰਗ ਮੀਨਸ ਪਕੜਨਾ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਸਿੱਖਦਾ ਉਹ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੱਥ 'ਚ ਆਈ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਕਿੰਗ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਫੋਕਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਦਾ,
ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਫੜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੜ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਲਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਨ ਫੜਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਪੈਨ ਨੂੰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਲਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਸਕਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਗ੍ਰੈਸਪਿੰਗ, ਪਕੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੀਲਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਿਆਜੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਫਸਟ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੈਂਸਰੀ ਮੋਟਰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੰਮਦੇ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੀਆਂ। 2 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੈਂਸਰੀ ਮੋਟਰ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਸ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਜ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪੂਰਵ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਏਜ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ 2 ਤੋਂ 6-7 ਕੁ ਸਾਲ ਇਹ ਮੰਨਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਤੋਂ 6 ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਪਰੀ ਸਕੂਲ ਏਜ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਅਲੱਗ ਮੈਟਰ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਮਤਲਬ KG ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਹੁਣ ਟਰੈਂਡ ਹੈ ਹੈ ਨਾ, ਨਰਸਰੀ KG ਦਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਪਰ ਇਹ ਪਿਆਜੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਕੀ ਆਖਦਾ ਸੀ, ਪਰੀ ਸਕੂਲ ਏਜ ਇਸ ਨੂੰ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਈਗੋਸੈਂਟਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਗੋਸੈਂਟਰਿਕ ਸਪੀਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਈਗੋਸੈਂਟਰਿਕ ਸਪੀਚ ਬਾਰੇ ਪਿਆਜੇ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਕੀ ਆਖਦਾ, ਬੱਚਾ ਕਈ ਵਾਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਐਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਓਹੋ ਯਾਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਵਗ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਆਪਸ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਛ ਗੱਲ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਿਆਜੇ ਇਹ ਆਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਈਗੋਸੈਂਟਰਿਕ ਸਪੀਚ ਆਖਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਈਗੋਸੈਂਟਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਸ ਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਬਾਰੇ, ਇਰਰਿਵਰਸੀਬਲ ਉਸ ਦੀ ਥਿੰਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੂਰਵ ਸਕੂਲ ਉਮਰ ਕਹਿ ਲਓ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਅਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਣ ਕਹਿ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਹੰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਣ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ, ਈਗੋਸੈਂਟਰਿਕ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਲਟਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਾਲੇ ਉਹਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਰਰਿਵਰਸੀਬਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਲੇ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕੋ ਬਸ ਵੀ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਠਾ ਰਿਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਚ ਪਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਰਫ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਰਫ਼ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਰਿਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਇਹ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਇਰਰਿਵਰਸੀਬਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਉਸ ਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ ਉਸਦੀ ਰਿਵਰਸ ਹਾਲੇ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੈਕ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਘੱਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਉਹ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਿਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਗੋਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਟਾਈਪ ਹੈ ਨਾ ਰੱਖਤੀ, ਇੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, 8 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ 8 ਰੱਖੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਰੱਖਦੇ ਵੀ ਉੱਪਰ ਦੀ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਉੱਚੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝੂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਉੱਚੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਮਤਲਬ ਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਕਮੀ ਹੈ, ਲੈਕ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ। ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਉਹ ਵੱਧ ਘੱਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਅਗਲੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਿੰਡੀ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਵੱਧ ਘੱਟ, ਉਹ ਗਿਣ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਤਰਕ ਲਗਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਜੂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕੀ ਦੇਖੂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚੀਜ਼, ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋਣੀ ਵੱਧ ਹੋਣੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ, ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਜ 'ਚ ਹਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਫਰਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣ ਕੇ ਕਾਊਂਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕੂਗਾ, ਸਮਝ ਗਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਓ ਜੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਨੀਮਿਜ਼ਮ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਨੀਮਿਜ਼ਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਜੀਵ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ,
मतलब कि ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਸੰਜੀਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਉਹ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਉਸ 'ਤੇ ਖਿਡੌਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਉਹ ਖੇਡਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡੌਣੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜੇਕਰ ਡਿੱਗਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਟ ਲੱਗੂਗੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਬੱਚਾ ਡਿੱਗ ਜੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਉਹ ਡਿੱਗਿਆ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਇੱਟ ਪਈ ਸੀ ਉਹਦੀ ਐਵੇਂ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਠੋਕਰ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਣ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੈ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵੀ ਥੱਪੜ ਮਾਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਥੱਪੜ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੇਡ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਤਾ, ਵੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਰੋਣਾ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਇੱਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਿੱਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਟ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿੱਗਾ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਸੱਟ ਲੱਗੂਗੀ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਜੀਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲਿਓ, ਸੰਜੀਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਿਓ। ਹਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਿਰਜੀਵ ਅਤੇ ਸੰਜੀਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਥੋਟ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵੀ A ਫੋਰ ਐਪਲ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਪਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੂਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਐਪਲ ਅਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਨਰਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਰਸਰੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿੰਬਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਸੀ ਨੇ ਜੀ ਪ੍ਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ, ਇਸ ਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ 2 ਭਾਗ ਟਾਈਪ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 2 ਤੋਂ 4 ਸਾਲ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ 4 ਤੋਂ 6 ਜਾਂ 7 ਸਾਲ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਸੰਕਲਪ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਾਲੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰੀ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਕਨਸੈਪਟ ਉਸ 'ਤੇ ਬਣੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਸਟੇਜ 2 ਤੋਂ 6-7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦੇਖੋ ਵੀ ਆਪਾਂ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਅਤੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ 'ਚ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸਮਝੀਏ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਆਊਗਾ ਨਾ, 2 ਸਾਲ ਦਾ, 3 ਸਾਲ ਦਾ, 4, 5, 6, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਓਵਰਆਲ ਸਟੇਜ ਦੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਢੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਹ 2 ਸਾਲ ਦੇ 'ਤੇ ਢੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਸਟੇਜ ਦੀ ਓਵਰਆਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਜੂਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ 2 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲਿਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ 2, 3, 4 ਸਾਲ ਦਾ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਹਾਲੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਪੂਰਨ ਮਤਲਬ ਸੰਕਲਪ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸੈਪਟ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਮਤਲਬ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ 6-7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੀਸਰੀ ਸਟੇਜ ਦੀ। ਤੀਸਰੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਸੇ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਟੇਜ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ ਕੰਕਰੀਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ। ਤਾਂ ਕੰਕਰੀਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ, ਤਾਂ ਕੰਕਰੀਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੂਰਤ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਵਸਥਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਜੀ 7 ਤੋਂ 11 ਕੁ ਸਾਲ ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ, 7 ਕੁ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ 11 ਕੁ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਮਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਜਿਕ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਕੰਕਰੀਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤਰਕ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਥਾਊਟਸ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਰਿਵਰਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਲਟਾ ਸੋਚਣਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਲਟਾ ਸੋਚ ਸਕੇਗਾ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਡੀਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਵੇਂ ਇਕੱਠੀ ਜਿਹੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੱਸੀ ਹੈ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੱਸੀ ਐਵੇਂ ਲੰਮੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕੂਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਕਰ ਲਏ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਦੇਖ ਲਈ ਸਮਝ ਜੂਗਾ ਉਹ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਛੋਟੀ ਸਮਝੂਗਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡੀਸੈਂਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਸਮਝਣੇ ਸਿੱਖ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਲੈ ਲਓ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪੈੱਨ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੈੱਨ ਬੇਸਿਕ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਸਮਝੂਗਾ ਵੀ ਪੈੱਨ ਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਨੇ, ਵੀ ਕੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਪੈੱਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਲਿਖਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਲਓ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈੱਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਤਾ, ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਤਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਲਿਖਣ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰਾ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ 'ਤੇ ਦੇਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਸੀਰੀਏਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ,
ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਲੜੀਵਾਰ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਟੇਜ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਜੂਗਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਖੇਡਣ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਜੂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਵੀ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਪੱਗ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿਰ 'ਤੇ ਲਪੇਟਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਫ਼ੋਨ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਫ਼ੋਨ ਕਾਹਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਐਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਕੰਨ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਜੂਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੀਰੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਨੰਬਰ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਕਸ ਦੇ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹਦੇ 1 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਦੇ ਤਾਂ 7 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ 2 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, 4 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਫਿਰ ਇਸ 'ਤੇ 5 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ 'ਤੇ 6 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਦਾਂ ਬਾਕਸ ਰੱਖਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਣਤੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਜੂਗਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ 2 ਵਾਲੇ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ, ਫਿਰ 3 ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, 4 5 6 7 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜੂਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਜੀ 3rd ਸਟੇਜ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 4th ਸਟੇਜ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਮੰਨਦਾ ਜੀ, ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਡੋਲਸੈਂਸ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਡੋਲਸੈਂਸ ਮੇਨ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੇਜੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਬਸਟਰੈਕਟ ਥਿੰਕਿੰਗ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਮੂਰਤ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਉਸਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਮੂਰਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਣਾ ਸਿੱਖ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਸਟੇਜ ਸੀ, ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਪਿਛਲੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਦੇਖੋ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਸੀ, ਕੰਕਰੀਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ, ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਹਾਲੇ ਮੂਰਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਝਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਨਾਬ ਜਾਂ ਕਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਕੋਈ 3D ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਹਾਲੇ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਪਾਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਕਿਨਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਸਿਖਰ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਟ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਊਗੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਠੋਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਮੂਰਤ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕੰਕਰੀਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਾਰਮਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ, 11 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਏਜ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੂਰਤ ਚਿੰਤਨ ਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਏ ਬਿਨਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਲਪਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅਬਸਟਰੈਕਟ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਹਾਈਪੋਥੈਸਿਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਗਮਨ ਤਰਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਡੋਲਸੈਂਸ, ਹੁਣ ਉਹ ਅਡੋਲਸੈਂਸ ਏਜ 'ਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਨਰਜੀ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਬਸ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਐਨਰਜੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੰਡਕਟਿਵ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਨੂੰ। ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਡਕਟਿਵ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ 4th ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੰਡਕਟਿਵ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 3rd ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਡਿਡਕਟਿਵ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯਮ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਣੇ ਕਾਸੇ ਦੀ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯਮ ਦੱਸਤਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੱਭ ਲੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਰੂਲ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਨਿਯਮ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਉਹ ਲੱਭ ਲੂਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਤੀਸਰੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜੀ, ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਰੂਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਰੂਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਕਟਿਵ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਿ ਪਿਆਜੇ ਦੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਿਊ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਪਿਆਜੇ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਆਖਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਥੋਟਸ ਆਏ, ਇਹ ਥੋਟਸ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਆਏ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਲ ਗਏ ਉਹ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਣੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਈਗੋਸੈਂਟਰਿਕ ਸਪੀਚ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਰੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਗੁਏਜ
ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਫਿਰ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਵਿਗੋਸਤੀ ਦੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਵਿਗੋਸਤੀ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਰੈਡੀਕਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨੇ ਪਿਆਜੇ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਲਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਓ। ਅਤੇ ਪਿਆਜੇ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਅਲ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ।